जेकर तुसी अपने मुंह नाल कह के मनो की विश्वास करना जेकर तुसी अपने मुंह नाल कह के मनो यीशु प्रभु हन यीशु ही प्रभु हन आए अपने मन नाल विश्वास करो कि परमेश्वर ने ओना अर्थात यीशु नु मुर्दियां विचों जिंदा कीता अपने मन नाल की करना है विश्वास करना कि प्रभु ने ही यीशु मसीह नु मुर्दियां चों जिंदा कीता ते जिउंदे बंदे ते की हुंदी आ की हुंदी आ जी आस हुंदी आ मान लो मैं को पैसे लेने मैनू पता है जिउंदा आ मैं को बार-बार जावांगा भाई साहब मेरे पैसे की कर वापस कर भाई साहब मेरे पैसे वापस कर क्योंकि की आ जिउंदा आ मिसाल दे रहे हैं मान लो जिहदे कोलों मैं पैसे लेने वो खत्म हो जाए तो मैं मड़ियां च जाके कहांगा मेरे पैसे कट मैं उत्थे जाके मंगदा फिरा मेरे पैसे इन्ने लै गए इहनूं कह वापस कर इदां नहीं बनदा जिउंदे ते अगे आस हुंदी आ ते जिउंदा साडा खुदा आ जिउंदा साडा यीशु मसीह आ जिहड़ा मैनूं ते तुहानूं संभाल के रख रहा है यीशु दे मसीह नाम में खुदा जिउंदा आ विश्वास बड़ा छोटा जिहा शब्द है विश्वास बड़ा की छोटा जिहा शब्द है इनू पढ़िए इनू बोलिए तो 1 सेकंड लगता है ना इनू बोलिए तो 1 सेकंड लगता है इनू पढ़िए तो 1 मिनट लग जाता होगा समझिए 1 दिन लगता है विश्वास को समझिए तो 1 दिन लगता पर साबित कर ले पूरी जिंदगी लंघ जाती है यीशु के समर्थी नाम में हालेलुया साबित करना बहुत औखा है हालेलुया विश्वास एक छोटा जिहा शब्द बोलिए 1 सेकंड लगता है पढ़िए 1 मिनट लगता है और समझिए 1 दिन लगता है साबित कर ली पूरी लाइफ लंघ जाती है यीशु के समर्थी नाम में जो किसी के ऊपर विश्वास उठ जाए तो दोबारा बनता ही बड़ा औखा बनता है विश्वास करना बहुत की हो जाता फिर औखा हो जाता है ते बहुते घर विश्वास ते टिके हालेलुया मेरी मैरिज हुई है विश्वास ते मैं मेरी फैमिली आपा विश्वास ते टिके जे साडे घर दे विच विश्वास टुट जाए विश्वास साइड पे हो जाए उत्थे ज्ञान ने काम नहीं करना उत्थे धन काम नहीं करना क्योंकि जो विश्वास आ ते जीवन आ जे विश्वास आ परिवार सेव आ यीशु के समर्थी नाम में हालेलुया हालेलुया दे विचों जीव जिया इस चीज का विश्वास करना है मैं विश्वास दी बड़ियां मिसालां देवांगा अज विश्वास दे विच तुहानूं मजबूत करना है यीशु के समर्थी नाम में क्योंकि विश्वास तो बिना असीं मुर्दे हैं जी विश्वास नहीं ना साडे कोल असीं चर्च च आए हैं छतड़ी नहीं लैके आए विश्वास वाली फिर इहदे नालों चंगा वापस चले जाओ क्योंकि इत्थे उन्हां नूं आशीष मिलनी उन्हां नूं बरकत मिलनी जिन्हां दा विश्वास आ मैं खाली आया झोली भर के जावांगा मेरा विश्वास है यीशु के समर्थी नाम में तुसी बरकत हासिल करोगे यीशु के समर्थी नाम में पति पत्नी बड़े खुश रहते होण वधिया तरीके नाल रहंदे होण बड़े तरीके नाल वधिया अपनी जिंदगी दे विच खुश आ पति पुट्ठे सिद्धे काम करदा होवे पति दे मोबाइल दे विचों गंदियां मंदियां फोटोआं लभ जाण पति दे मोबाइल चों गलत नंबर लभ जाण ते मेरे हिसाब नाल घर वाली दा विश्वास बनिया रहूगा घर वाली दा विश्वास फेथ खत्म हो गया ओदा विश्वास बड़ा औखा बनना है भावें वो भाई चर्च दे विच पूरी रूह नाल भरदा होवे भावें उछलदा होवे कि मैं यीशु मसीह दे विच आ गया पवित्रता इधर चलन दिया पर ओदी घर वाली दा विश्वास बड़ा औखा बनना ओदे ते बहुते घर विश्वास ते टिके ने ते मैं ये दसना चाहना है कि विश्वास ही सब तो वड्डी चीज है जे खुदा को आए तो कदे नाल आना है विश्वास नाल कि प्रभु मैं तेरे घर में कितने आया कदे नाल आया विश्वास लैके आया मैं इदां नहीं आया क्योंकि जेडे विश्वास लैके आउंदे बरकत ओही पाउंदे आ ते जेडे बच्चे रुखी आउंदे आ चल भैन चर्च जाना अज ऐतवार चल कोई गल नहीं चल जाने इहो ਜਿਹੇ ਲਈ खुदा दा कलाम खुदा दी बरकत नहीं है
क्योंकि जेडे दिलों आउंदे आ वो शब्द पढ़दे आ एक एक शब्द बाइबल दा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਨੇ आमीन विश्वास नाल आओ परमेश्वर किन्हां नूं पसंद करदा जेडे कोई रखदे आ विश्वास बिलीव फेथ हालेलुया हालेलुया और विश्वास करने वाले की मैं निशानी दसदा हां जिन्हां दे अंदर विश्वास उन्हां दे अंदर की आ ते जिन्हां दे अंदर विश्वास नहीं उन्हां दे अंदर की आ पढ़ो याकूब दी किताब 5 भाग याकूब दी किताब 5 भाग ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਕੂਬ 5 ਉਹਦੀ 13 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ प्रभु यीशु तेरा शुक्र प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद ऐसा नहीं जेड़ा दुखी हुंदा तो पूरा प्रैशर दसदा आ ये बंदा दुखी आ ये भैन दुखी आ ते बाइबल च लिखिया जेड़ा दुखी हो की करे प्रार्थना करे कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈ जे कोई सुखी है ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ 15 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਕੀ ਕਰੇ प्रार्थना करे जे कोई दुखी की बोलो जी जेकर कोई दुखी है ते वो की करे प्रार्थना करे किन्ने जाने दुखी है बोलो 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 ईमानदारी ना कहते ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪੜੋ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ बीमार आदमी की हो जाएगा चंगा हो जाएगा हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करे प्रभु यीशु मसीह मेरी मैरिज लाइफ बेस्ट होवे मेरी मैरिज लाइफ वेरी 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 बेस्ट हो मेरी मैरिज लाइफ बढ़िया चले मेरी मैरिज लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੋ ਕੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ प्रार्थना करे ते प्रार्थना किदा करनी है पढ़ो जी जेकर यह प्रार्थना विश्वास नाल होवेगी ता बीमार आदमी चंगा हो जाएगा ते वो बीमार चंगा हो जाएगा हालेलुया हालेलुया जे प्रार्थना नेचा नाल कीती जाएगी ते वो बीमार चंगा हो जावेगा अते प्रभु उस नु बिस्तरे तो उठा खड़ा करेगा बिस्तरे तो उठा के खड़ा करेगा कादे नाल विश्वासी ने की कीती प्रार्थना कीती मेरा बेटा दुखी आ मां ने प्रार्थना कीती मेरा बेटा दुखी आ वो मैनू दसदा नहीं आ पर अंदरों की आओ टुट गया आ अंदरों दुखी आओ पर मां दे नाल ओदी प्रार्थना दे नाल एक चीज हो रहा की आ विश्वास आ समझ रहे की वजह की लेके आना है अंदर की होना चाहिए है प्रार्थना करनी है पर बेहूदा प्रार्थना नहीं करनी प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद जे तू कर देगा ता भी ठीक है नहीं कर देगा ता भी ठीक है ऐसा नहीं कहना है खुदा मैं प्रार्थना कर रहा मैं दुखी हां मैं दुआ कर रहा मैं दुखी हां ते मेरा विश्वास है मेरी दुआ का रिजल्ट आएगा यीशु के मसीह नाम में किसी प्रार्थना में यीशु के मसीह नाम में जे कोई दुखी है ते की करे घर वाले ना लड़े जे कोई दुखी है ते घर वाले ना लड़े जे कोई दुखी है ते ठेके ते जाए जे कोई दुखी है ते चिट्टा लाए जे दुखी है सिगरेट पीवे जे दुखी है भंडी करने वास्ते सस दी गवांढी घर चली जाए जे दुखी है ते प्रार्थना कर परमेश्वर जीवन बदलेगा यीशु के समर्थ नाम पे हालेलुया ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਜਾਓ ਦਵਾਵਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਰੋ ਦਵਾਜ ਕਿਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਆ
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਆਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੂਆ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਾੜੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਦੂਰ ਕਰੋ। ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਦੀਵਾਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਕਬੂਲ ਕਰ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਕਰੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦਾ ਆ, ਲੱਕੜ ਮੁਰਦਾ ਆ। ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਨਾਲ। मेरा रब जिंदा है, मेरे दुआ करे। मेरा रब जिंदा ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਕਰੂਗਾ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟ ਲੈਣੀ ਆਣਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਆਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖੋ? ਆਪਣੀ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸੁਣਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਕੀ ਆ? ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪੜੋ ਜਿੱਚੀ ਵਾਇਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਬਿਸਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਆ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬੋਝ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉਲਟਾਵਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਿਸਤਰਾ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਬਸ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਾਦੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੁਣ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਣੇ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਦਲ ਦੇ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਮਰਕੁਸ 18 ਉਹਦੀ 46 ਤੋਂ 52 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏ ਆ? ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਮਰਕੁਸ 18 ਭਾਗ ਦੀ 46 ਤੋਂ 52। जल्दी 10 46 का बोल मरकुस 46 का बोल ਉਹ ਯਰੀਹੋ
नगर विच आए ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਯਰੀਹੋ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਤਿਮਾਈ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾਸਰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਵਾਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਰਜ ਧਾਰ, ਉੱਠ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ਅੰਨੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਜਾਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह, दो जने खड़े हो जाओ जल्दी। प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार पढ़ो। हाँ हाँ। ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਅੱਖ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੰਗੇ ਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅੰਨੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ? ਕੱਪੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਰੱਖ? ਧੀਰਜ ਮਤਲਬ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਧੀਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਰੱਖ? ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। और ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਰਿਹਾ ਆ? ਅੰਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਅੰਨਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ में। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ में। ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ में। ਆਮੀਨ। ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਰੁਕ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਿ ਨਾਂਗੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਇਹੋ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਇਹੋ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ? ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ, ਕੀ ਸੀ ਅੰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ में। तारीफ हो जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅੰਨੇ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਨੇ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ? ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਾਉਣੇ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤ ਵੀ ਜਾਏ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਆ, ਬਰਕਤ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ ਚਰਚ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਸਾਲ ਹੀ ਗਿਣਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਗਿਣਦੀ ਰਹੀ ਆ? ਸਾਲ ਹੀ ਗਿਣਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਵਚਨ ਗਿਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਵਾਰ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਜੀ? ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ। ਪਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 1 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਤੋਂ ਰਿੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਰਿੜਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਠਾਹ ਨੂੰ ਰਿੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਗਾੜੀ ਪੱਥਰ ਲਾਤਾ, ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਦੱਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਪੜੋ ਵਚਨ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਆਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪੜੋ ਜੀ 4 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ 500 ਦਾ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਾੜੀ ਭਾਵੇਂ 300 ਦਾ ਹੋਵੇ, 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਪਤੀ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਧੌਣ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸੂਟ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ? ਅੰਦਰ ਦੀ। ਤੇ ਪਤੀ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿੰਟ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਭਾਗਵਾਨ ਅੱਜ ਹਣੀ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਝ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਗੀ? ਕੀ ਜਾਗੀ? ਇੱਛਾ ਕੀ ਆਈ? ਇੱਛਾ ਕੀ ਆਈ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪਾਠ ਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਆ। ਆਪੇ ਦਵਾ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਜਾਊਗੀ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਛਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਲੜਦਾ, ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੱਚ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੜਦੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
किसी का कत्ल करते हो, यानी कि किसी नाल लड़ते हो। इतना ही है जी। रोटी नहीं मिली, पतली तो चाके मारी कौली मुंह दे की आ गई अंदर इच्छा सी मेरे, संघर्ष होण दिया सी, मैनू गुस्सा होण दिया सी, मैं चुकी प्लेट तेरे मुंह दे मार दिया। मैं अपनी गवाही दसदा, मैं अपनी घर वाले नूं कुੱਟਦਾ ਰਿਹਾ क्योंकि मेरे अंदर विश्वास ही नहीं सी। मेरे अंदर मैं खाली हाँ, खाली बिल्कुल खाली, कोई वचन नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई रोजा नहीं, कुछ नहीं सी मेरे अंदर। आज खुदा की कृपा ना 2.5 साल हो गया रेगुलर रोजे चल रहे हैं यीशु के समर्थी नाम में। मेरे अंदर की इच्छा थी जो मैं शराब पी के आना, नशा करके आना, घर दे मेरे गवाह आ, मैं बेटा नूं अपनी घर वाली नूं कुੱਟ के बाहर कढ देना जां आप बाहर दौड़ जाना, क्योंकि मेरे अंदर की सी एक इच्छा सी। मैं मारता सी, कुੱਟਦਾ सी, बहुत अत्याचार बड़ा ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ। ਉਹ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਬਾਤ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ, ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ। समझ आ रही है जी? लड़ाइयां कदों शुरू होंदियां बोलिया करो, पता तो सारे लड़ाइयां कदों शुरू होंदियां जदों दी इच्छा पूरी ना होवे। पासी लड़ाई होनी नहीं सी, पासी लड़ाई कदों होनी सी? मैं तो प्यार नाल पूछया सी, मैं तो प्यार नाल पूछया सी रिंकू दे पापा, फलाने दे पापा, आपां मैरिज ते जाना है, आपां विआह ते जाना है। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਈ ਸੋਚਦਾ ਆ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵਾਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਵਾਈਫ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਗਾੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਆ। माइंड नहीं करना, असलियत आ। फिर घर वाले को होर रूप आ जाता है, फिर चक्या लफाफा चाके मारे, मैं नहीं जाना, तेरा रिश्तेदार दे जाऊं उत्थे भी नहीं जाना, होना तेरे नाल मैं तुरना ही नहीं आ। की आ गई अंदर इच्छा सी पर इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर की आ गया, झगड़ा आ गया, विश्वास खत्म हो गया ते जिंदगी दे विच इदां दे झगड़े होण लग जांदे आ, फिर गल्लां तलाक तक पहुंच जांदियां आ, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जांदियां आ। ते मैं चाहुंदा हां तुहाडे अंदर इन्ना विश्वास होवे कि कलेश खत्म होता जाए यीशु के समर्थी नाम से। लड़ाई होगी, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਬਸ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਈ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਤੇ ਅੱਜ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਲਗਾ। ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਭਾਂਡੇ ਇੰਨੇ ਨਾ ਖੜਕਣ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਿੱਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਛਾ। ਮੰਮੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਕੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਪੂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਪੈਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਫੜਦੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਾਹ ਲੈਣੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਲੱਗਾ, ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਥ ਆਏਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ। हालेलुया।
ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਸੰਗਤੀ ਸਮਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੌਣਾ ਦੇਣਾ, ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਜਾਗਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਬਲੀਵ ਤੇਰੇ ਫੇਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖੂਗਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਦੂਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟੀ ਮੇਰੀ ਪਸਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੂਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਲੈਸ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 7 ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ। ਚਿਕਨ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਲੜਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਾਤਾ, ਇੰਨਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਪੀਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਏ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ? ਪੁੱਠੇ। ਨਾ ਕਿਹਦਾ? ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ। ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ। ਅੰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਂਗੇ ਹੋਰ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਵੀ ਆ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ। ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਕੁੜੀਓ ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, 2-3 ਜਾਣੇ 4-5 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਲੜਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਾ ਜਾਗਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ
नौजवान नशे का आदी आ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ चिट्टा चाहिए आ। माँ बाप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मेरी लोड़ पूरी करो, माँ बाप कितों करे? फिर माँ बाप ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਆ। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर इच्छा आ, जितने वो इच्छा खत्म होगी वो होगी खुदा के कलाम के नाल। ते जब विश्वास आएगा नशा जड़ तो खत्म होएगा ते तू ब्लस होएगा यीशु के समर्पित नाम में। सारी ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਰਚ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਰਚ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖਤਮ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਜੇ ਧਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ ਜੀ ਬਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੰਗਦੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। हे ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਸੁਣੋ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਲਾਣੀ ਨੇ ਬੈਲ ਬਟਨ ਪੈਂਟ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ? ਬੋਲੋ ਜੀਵਾ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀਓ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੰਮ ਜਾ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਥੰਮਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਰਮ ਜਵਾਬ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਰਮਾਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਕਲਾ ਵਧਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ? ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ? ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਬੋਲੋ। ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਲਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕਦੀ ਫਿਰੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਟਨੀ ਟੁੱਟਣੀ ਡੋਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ। ਕੀ ਜਿਹੜਿਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਚੜ ਗਿਆ? ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ ਵੈਰ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਕਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੰਟਾ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ।
ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ? ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਰ ਦਾ ਛਲਾਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਭਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਤੇਰਾ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਤੇਰਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੇਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ। ਅਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ। ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਜਾਨੀ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਕੀ ਜਾਗਦੀਆਂ? ਕੀ ਜਾਗੀਆਂ? ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਗੀਆਂ। ਫੜਦਾ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਫੜਦਾ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਫੜਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਦੇ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬੀਬੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਇਆ, ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਰੋਈ ਜਾਨੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾਕਿਆ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਚਰਚ 'ਚ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਲੱਤ ਤੋੜਦੀ, ਆਹ ਭੰਨਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਢ ਫੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਆਣ ਕੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਨੇਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਪੂਰੀ ਬਹਿਦਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਬਣਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਆ? ਪਾਸੀ ਵਿਆਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖਣੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਗ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਗ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਪਰ ਪਾਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ml ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਲਿਆ, ਬਰਿਆਈ ਸੱਚ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ में। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ? ਭੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੀ? ਹੱਥ ਕਰੇ ਕਰੋ। ਲੱਗੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ ਖਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ? ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਫੈਟ ਨਾਲ ਚੁੱਪੜ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆ? ਵਚਨ ਆਉਣ ਦਾ ਪਾਸ ਜੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆ? ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਆ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਵਚਨ ਅੱਗਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਸੁਦਾਗਾ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ में। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਵੈਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ। ਕਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮਿੱਤਰਤਾ ਛੱਡੋ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਘਿਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਿਣ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੀਲਾ ਕੀ ਜਵਾਨੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਕੰਮ ਆ। ਮੁੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਫਲਾਣੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ? ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ। ਗਾਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਦੁਨੀਆ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਊਗੀ ਤੇਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੀਲਾ ਕੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਨਰਕ ਚ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਢੀਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਾਡਲ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲ ਗਾਣੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀਨ ਪਾਈ ਉਹਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗੀ ਮਰੋੜਦੀ, ਮੈਂ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੱਚ ਲਿਆ, ਟੱਪ ਲਿਆ, ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਫਲਾਣੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਦੀ ਟਮਕਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੋਈ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਖਤਮ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਨੱਚ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਬਚਾਰ ਆਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਬਚਾਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਡੀਜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡੀਜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਕੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਡੀਜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਵਿਭਚਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਪ ਦੀ ਸੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਠੁਮਕਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੀਲਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਛੀਲਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਮੁੰਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਣਿਓ, ਮੌਲਿਕ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਹੋਣ, ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰੇ ਹੋ ਖੜਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਨੱਚ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਗੋਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ ਚੀਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੇਖੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਨਾ ਡੀਜੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। 75 ਵੱਜਦੇ ਚੰਗੇ, ਚੰਗੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੁਰਿਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਚਰਚ 'ਚ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਚਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖਣਾ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਾ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛਰ ਲੜਦਾ ਉਦਾਂ ਲੜਨਾ ਆ ਮੱਛਰ। ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ,
कि मैं कहा नहीं जी इदा नहीं, इदा चलना है आप खुदा दे नाल, इदा दा पास नहीं आ। जे दिल करदा सुनो, दिल करदा बंद कर दो, दिल करदा आओ, दिल करदा ना आओ। ये बचन सच्चाई दा इदा ही होएगा, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर ने यूहन्ना नूं भेजिया कि मेरे आउण तो पहला मेरे रावां नूं की कर, सिद्धा कर। ते ओही यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह ने मैनूं भी खुदा ने भेजिया कि विंगे टेढ़े रावां नूं, विंगे टेढ़े विश्वासियां नूं सही कर, खुदा दी बरकत आएगी उन्हां दे यीशु दे नाम ते। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੌਟ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ, ਭੋਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਗ ਲਾਏ, ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਭੋਜ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਗਈ ਭੋਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋ ਬਣਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜਾ ਪੁੱਟਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਲੇਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਨੱਚੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚ, ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਾ ਭਰਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੱਚ ਕੇ ਝੂਠ, ਸੱਚ ਕੇ ਝੂਠ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ? ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੇ ਰੱਬ ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਦੂਰੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਬਰਕਤ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ? ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ? ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ? ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ? ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣ? ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ। आइए बच्चों में जल्दी पढ़ो, होर चैप्टर पढ़ांगे। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ देखिए हे विश्वास कर जो पुठे सीधे काम की करो, चालू करो के बंद करो। हे विश्वास कर जो पुठे सीधे काम की करो, बंद करो। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਦੇਣ ਡਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦੇਣ ਡਿਆ? ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਕਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਕਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਕਲੀ ਸਾਹਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਦਾ 20 ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਾਤ ਲੱਗਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ। हालेलुया। पहले मरकुस की किताब पढ़ांगे, 5 भाग ਉਹਦੀ 42 ਨੰਬਰ ਆਇਤ, 5 ਭਾਗ ਮਰकुस 5 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਬਚਨੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੌ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्या बात है। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਠਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਵੱਜਣਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੱਗੋਗੇ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ। ਕੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ? ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਚਣ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਨੱਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਨੱਚਦੀ ਦੀ
ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗੀ, ਕਲੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਬੋਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭੂੰਡ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਟਿੰਗ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਾਈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਨੱਚਦੇ ਏਦਾਂ ਖੜਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਨਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੱਚਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਨੱਚਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਚੀਵਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਓਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਧਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੀ, ਬਾਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਗਾਨੀ ਦੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਤਰੌਲ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਤਰੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਗਾੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਆ। ਗਾੜੀ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੂਥਰ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮੱਥਾ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆ। ਗਾੜੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਗਲਤ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭਰਾਵਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਆ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੀਬੀ ਲੱਭੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਬੀਬੀ ਲੱਭੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਤਰੌਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਗਾੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹੀ ਵੇ ਬਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵਧਾਉਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਚੱਲ ਭੈਣ ਬਾਹਰ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਵੋਲੀਅਮ ਸਾਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੈਗ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ ਕਿਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ, ਏਦਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਵੇੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤਾ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ। ਉਹ ਨੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਨੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਨਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੰਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵਜਨ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਂਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਮਾਈ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾ ਕਰ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਿਗੜਿਆ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਫਸ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕਦੀ ਰਹੀ। ਮੰਮੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਪੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
उधर फिर मैं भी की करना मोटरसाइकिल से खड़ा मैं अगले को कहना मैं भी है जितनी बीबियां मगर ऐसा नहीं दौर है मेरी एक किताब जितनी नहीं है हालेलुया पर मैं चाहना है वे विचार तो भी आ जाओ बाहर आ जाओ खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਗਵਾਹ ਬਣੋ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊਗਾ ਕਦੇ ਕੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹਨੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਜਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਫਟਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਬਣੇ ਕੀ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਆ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਗੰਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਗੰਦੀ ਚੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਛਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕਦੇ ਐਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਐਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕਲੀ ਵਾਲਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਭਰਾ ਆਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਖੁਦਾ ਸਵਰਗ ਦਿਖਾਏਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੁਣਿਓ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਰਸ ਸੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਯਿਸੂ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਦੇ ਆ ਦਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਅਜੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਲੋਕੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਸਨ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਲਦੀ ਪੜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਤਵਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਤਵਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਸੀ ਰਤਵਾਹਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 12 ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖੂਨ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ
ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ? 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੈਸ ਲਾਈਏ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਔਰਤ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਮੈਲ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸਾਗ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗ ਸੀ? 12 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕਾਹਦਾ ਰੋਗ ਜੀ? ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਰੋਗ? ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਣ ਦਾ ਰੋਗ, ਖੂਨ ਆਉਣ ਦਾ ਰੋਗ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣਾ ਖੂਨ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਣਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਦਬੂ ਆ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜਣਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਚੁਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਔਰਤ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਔਰਤ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਆ ਖੂਨ ਡਿੱਗਦਾ ਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਐਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੂਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ, ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਰ ਹੰਪ ਕੇ ਬੈਠੀ। 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ? 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਆ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਮਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਔਰਤ ਪਈ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਆ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਔਰਤ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਔਰਤ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ?
यीशु बारे किन्ने चेर दी बीमार आ 12 साल दी की कह रही आ उसने यीशु ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਗਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਬੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆ ਵੇਖ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਰਿੜ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਚਲਾ ਰਿੜ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਇਹ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਔਰਤ ਰਿੜ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਯਿਸੂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰਤ ਗਈ ਆ ਰੇੜਦੀ ਗਈ ਕਲਪਦੀ ਗਈ ਲੰਮੇ ਪੈਰ ਪੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੱਲਾ ਛੂੜਿਆ ਖੂਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਲਹੂ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਤੜਪ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਪਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਰੇੜ ਰੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਤੁਰੰਤ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਛੂਇਆ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਛੂੜਿਆ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਛੂਇਆ ਤੇ ਖੂਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰ
200 बैठ जाओ पढ़ दो ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੋਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੜਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲੜਿਆ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਫੈਂਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਢਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਅੰਗ ਦਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਢਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਈਓ ਬਰਕਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗਨ ਦਾ ਖੂਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਇਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਉਜੜਿਆ ਘਰ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਮੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਖੁਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਮੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ